मुद्दे बहुत ही पखवे ने। कल शाम तक तो ये लगता सी कि कुछ गल्लां जो राजनीति नाल जुड़ियां करांगे, पर रातों रात ये तब्दीली आई कि पंजाब विजिलेंस विभाग ने साबका DGP पंजाब सुमेध सैनी होना दे घर दे उत्ते रात को छापा मारना शुरू किया। क्यों छापा मारिया जा रहा है? गिरफ्तारी तो नहीं हो रही, कोई नवा केस है, बेअदबी वाला केस है? ये बहुत सारे सवाल राती आए तो उन्होंने जवाब जोड़े भावें नहीं मिले। उन्होंने खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है जिस विच संपत्ति नाल संबंधित है कि उन्होंने कोले अपनी आमदन नालों वध संपत्ति। अमनजोत कौर ने जो कि अकाली दल नाल लंबे समय तो जुड़े हुए आ, अचानक भारतीय जनता पार्टी विच कुछ होर लीडरां दे नाल वो शामिल हो गए। कांग्रेस अपनी कैबिनेट दे विच कैबिनेट जो पंजाब दी सरकार उहदे विच तब्दीली होएगी, कुछ ना कुछ नवे मंत्री आ सकते हैं ते कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती। माड़ा काम करते रहे ने अपने समय दौरान जां जिन्हां लोगों ने रिश्वत ली है उन्हां दे खिलाफ सरकार एक्टिव हो रही है, क्योंकि सरकार दे उत्ते ये भी इल्ज़ाम है पंजाब सरकार ते कि भ्रिष्टाचार के मामले विच सरकार ने कोई काम नहीं किया। सो ये भी एक मैसेज देने का ढंग हो सकता है। जदों सरकारां आउंदियां ने ये साडे देश का एक रुझान बन गया है कि हर पोलीटिकल पार्टी ने पुलिस नूं ते प्रशासन नूं अपने ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर की साडा प्रशासन और पुलिस के ऑफिसर, हायर ऑफिसर्स और दूसरे जिम्मेवार अफसर कि उन्हां 'च इन्ना दम नहीं कि वो अपने लीडरां नूं दस सकण कि ये गलत है जी, ये काम ठीक है। बदलियां दे मामले दे विच पंजाब साडा बहुत बदनाम होया है। टीचर्स दियां बदलियां, पटवारियां दियां बदलियां, DSPs दियां बदलियां, SSP दियां बदलियां, लोग तरह तरह करते हैं और राजनीतिक पार्टियां इस ढंग नाल उन्हां दी दुरवरतों सैनी साहब नूं तां कख भी नहीं होना है जी, ना ही किसी ने उन्होंने आखना है जी, क्योंकि एजेंसियां दा सारे सिस्टम ताना बाना होना होंदा है जी। बाकी सर अफसर, लीडर, पत्रकार ओहो जे हुंदे ने जी, ओहो जे आवाम हुंदा है जी। है ना काम ये मतलब तुहानूं पता ही आ भी जो इलेक्शन आउंदी आ उस तो पहला 4-5 महीने पहला काम शुरू हो जाता है जी। पर ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ। बीजेपी ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮੋਵਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮੋਵਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रोग्राम हैलो ग्लोबल पंजाब दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। जी आयां नूं, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। इंतज़ार हुंदी है सानूं कि असीं इकट्ठे होईए और गलबात करिए उन्हां मुद्दों ते जो चर्चित ने। सो अज भी मुद्दे बहुत ने गलबात करने वाले, पर असीं मुख मुद्दों के उत्ते ही गल करांगे। और इस तो पहलां कि आपां गल करिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ कि तुसीं फेसबुक ते लाइव देख रहे हो और चैनल पंजाबी ते तुसीं नालों नाल प्रोग्राम देख रहे हो। साड़ियाँ वैबसाइट्स ने ग्लोबल पंजाब TV ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ roku, Amazon Fire ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਤੇ Apple iOS ਤੇ डाउनलोड करके अपनियां ऐप्स मोबाइल फोन ते भी तुसी लगातार साडे प्रोग्राम वेख सकते हो, अपडेट्स लै सकते हो, खबरां नाल और मनोरंजन नाल जानकारी भरपूर तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करता है ग्लोबल पंजाब TV। सो आओ करदे हां गल्लां अज कि अज दे मुद्दे की ने। अज मुद्दे बहुत ही पखवे ने। कल शाम तक तो ये लगता सी कि कुछ गल्लां जो राजनीति नाल जुड़ियां करांगे, पर रातों रात ये तब्दीली आई कि पंजाब विजिलेंस विभाग ने साबका DGP पंजाब सुमेध सैनी होना दे घर दे उत्ते रात नूं छापा मारना शुरू किया।
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰਾਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ 4-5 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਈ ਖਬਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਡਲੌਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਛਾਪੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਹਾਇਰ ਆਫੀਸਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, DSPs ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, SSP ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਮੇਵਾਲੀ ਜੀ, ਸਮੇਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਅਫਸਰ, ਲੀਡਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ, ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ। ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਘੱਟ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਡਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੱਕ ਕਬੂਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁੱਟਣਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗਿਣਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 88 725 88 835। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 88 923 2656 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਬੜੈਸਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੈਸਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਲ ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੂ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੋਹਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਆਖਰੀ 6 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਫਸ ਗਏ। ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਨਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮਗਰਵਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਜੀਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਓਦਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਢਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੰਜੇ ਲਵਾਏ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਜੇ ਗਿਰਗੜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹ ਲਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 93 MLA ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਪੱਤੇ ਬਾਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚਮਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਗਰਵਾਣੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਡਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੜੈਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਭਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਵਿਕੂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ, UNO ਦੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਹੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਖੜੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਫਿਰ BJP ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਣੇ ਆ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨਸ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NIR ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਕੁਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਚੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਟੈਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਟੈਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ VCR ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ ਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ 16 ਆਪੇ ਹੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ UP ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ 550 ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵਡੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨਾ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਨਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਗਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਦਿਖਾਉਣ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਟੈਂਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ
ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਿਤਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਦ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਜੀ ਇਹ ਰਾਮੂ ਵਾਲਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰ ਕਰਨ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੜੀ ਜੀ ਛਾਤੀ ਜੀ ਖੁਰਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ, ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਝੱਗਾ ਪਾ ਲਓ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 700-800 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰੜਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਡੈਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਡੈਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40-50 ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚੋਂ, ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਧੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੇ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਲਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ, ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ, ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।